ಸಿಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಶೌರ್ಯ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ KM ಗೆಂಗರೆಡ್ಡಿಯವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ KM ಗೆಂಗರೆಡ್ಡಿರವರು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಶೌರ್ಯ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಶೌರ್ಯ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು 90 ರಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಸಮವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬ್ರೀಡರ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಶೈಲೇಶ್, ಕ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೂಪೇಶ್ ರಾಥೋಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ರಾಜಶೇಖರ್ GR, ಸಾತ್ RD ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹರೀಶ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ A ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಗೆಂಗರೆಡ್ಡಿರವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರೋವಾಗ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸರ್ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶೌರ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಸಾವು ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಸಾವುಗಿನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸವಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಾವುಗಿನ್ನ ಶೌರ್ಯ ನನಗೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಶೈನಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟು, ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಬೂರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು MSc ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. సరే రాయలపాడు మాది సొంత ఊరు, ఆంధ్ర కర్ణాటక బార్డరు. సో మీరు ఇప్పుడు క్రాప్ చూసారు, ప్లాట్లో అందరూ తిరిగి చూసారు క్రాప్. సో ఇందులో మీరు ఏమైనా రోగాలు కానీ లేదంటే ఏదైనా కీట బాధలు కానీ ఏమైనా చూసారా? ఇందులో చూసారా? ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನಾನು ಹೋದ ಇಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು 1 ಮಂತ್ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನೀಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೈಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಕ್ರಾಪ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ರೋಗನೂ ಕಮ್ಮಿ. ನೋಡಿದಾರ ನಮ್ಮೂರು ಡೆಂಗಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾರ, ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ನೋಡಿದಾರ. ಅದು ಶೌರ್ಯ ವೆರೈಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನು ಉಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವುಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತಾ, ಶೌರ್ಯಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಎರಡು ರೇಟನ್ನು ಒಂದೇ, ಕ್ರಾಪ್ ಶೌರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಶೈನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ವಾ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ? ಓಕೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 9 ಕಡೆ ನಮ್ದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ, ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿ ಕೀಳ್ತಾ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೋಗಗೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅದು ತಡೀತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು ತಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 1-1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಕಾಯಿನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹತ್ತತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಟ್ರಯಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್. ಬಟ್ ಇದು ಅಮೋಘ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜು, ಟಾಪ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವರ್ಗು ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ವರ್ಗು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಲಿ, ಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಅಮೋಘ್ ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ కాయలు సిಗುತ್ತೆ నిಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ఏమేం లక్షణాలు చూస్తారు? కాయ గట్టిదనం, ఇంకా కాయ షైనింగ్, కాయ షేపు. దానివల్ల ఏం ఉపయోగం మనకి? మార్కెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మంచి ధర పలికేదానికి అవకాశం ఉన్నది. తొందరగా మన మాల్ అమ్ముడుకుపోతుంది. ఇంకా ఈల్డింగ్, క్రాప్ ఎక్కువ దిగుబడి రావాలి. ఎక్కువ దిగుబడి రావాలంటే ఇంకేం లక్షణం కావాలి అంటారు? ఆకు మీద మచ్చ కానీ, కాయ మీద మచ్చ కానీ వస్తుంది. అదేమన్నా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా పొలంలో? దీంట్లో ఉన్నదా? దీంట్లో ఏం లేదు, అది ఎక్కడా కనబట్టలేదు. కనుక మీకు అర్థమై ఉంటది ఇవి బ్రైట్ తెగుల నుంచి తట్టుకునే రకం అని చెప్పి. అవునండి, వెనక ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం చెప్పాలి. మీరు కూడా చాలా అనుభవజ్ఞులే. ఏమంటారు? తట్టుకుంటున్నాయా? కాయ సైజ్ ఎట్లా ఉంది సార్? అంటే మీడియం అంటే ఇక్కడ పొలంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారేమో, కొంచెం ఎక్కువ పాపులేషన్ ఎక్కువ పెట్టినట్టున్నారు. అవునండి, చాలా చిక్కగా ఉన్నది. సో ప్లస్ ఏమంటే ఇంకోటి, ఎండ కూడా బాగా పెరిగింది. ఇప్పుడు ఎండలు బాగా పెరిగాయి కనుక కొంచెము మెయింటెనెన్స్ మీద ఆధారపడుతుంది. మేము ఇక్కడ మదనపల్లిలో కానీ, అనంతపూర్లో కానీ, కర్నూలు ఏరియాలో కానీ చూసినప్పుడైతే కాయ సైజు మినిమం 80 నుంచి 100 గ్రాముల సైజు వస్తుంది. అన్ని ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. ఒక బంచ్లో 4-5 కాయలు ఉన్నా 4-5 కాయలు కూడా ఒకే రకంగా ఉంటది. అది కూడా మన పొలంలో మనం చేసే పద్ధతుల మీద కూడా ఆధారపడుతుంది. నిజమేనంటారా? సో ఈ రకము మీకు కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ, ఒకటి దిగుబడి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది, మంచి సైజు ఉన్నది, కలర్ బాగున్నది, మీకు షేప్ కూడా మంచి షేప్ ఉన్నది. మీ ఈ కర్ణాటకలోనే చాలా దగ్గరలో ఈ రైతులు వేసి మంచి రేటు కూడా సంపాదించారని నేను విన్నాను. సో మీరు కూడా ఈ రకాన్ని వేసుకొని మంచి దిగుబడిని సాధించి మీరు కూడా 10 మంది రైతులు చెప్పగలరని ఆశిస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. టెంపరేచర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. డిసీజు బాగా అంటే ఒకసారి రోగం కన్నా వచ్చినట్టయితే అది మీకు మంచిగా పెరగడానికి అన్నమాట. డిసీజ్ పెరగడానికి అది టెంపరేచర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. కానీ అది ట్రాన్స్మిట్ చేసేది వైట్ ఫ్లైస్. ఆ రోగం అనేది వైరస్ ఇంకా వస్తుంది. ఇప్పుడైతే మార్కెట్లో ఏదైతే మీకు హైబ్రిడ్లు వస్తున్నాయో వాటి అన్నిటికీను లీఫ్ ఫెల్ వైరస్ కి రెసిస్టెన్స్ ఉండేలాగానే డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఎవరు కూడా, ఏ కంపెనీ కూడాను మీకు వైరస్ దానికి రోగ నిరోధక శక్తి లేకుండా ఎవరు డెవలప్ చేయట్లేదు. ప్రతి ఒక్క కంపెనీ కూడా, అలాగే మా కంపెనీ కూడాను ఆ రోగ నిరోధక శక్తి ఉండేలాగానే ఆ హైబ్రిడ్స్ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీరు లీఫ్ కర్ల్ గురించి పెద్దగా ఇప్పుడైతే వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు జస్ట్ ఒక ఎల్లో స్టిక్కీ ట్రాప్స్ వేసుకుంటే చాలు. ఒక 15 రోజులకి 20 రోజులకి ఒకసారి ఒక్కొక్క స్ప్రే తీసుకుంటే చాలు, మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్. అయితే నేను చెప్పినట్టుగా ఈ జాండీస్ రోగం ఏదైతే ఉందో టాస్పో అని, దీనికైతే ప్రస్తుతానికైతే దానికి ఎలాంటి సొల్యూషన్ లేదు. సో అది త్రిప్స్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మీరు త్రిప్స్ కంట్రోల్ చేసినట్లయితే అది కూడా మీ ఆరాంగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. అండ్ మీకు మార్కెట్లో చాలా కెమికల్స్ ఉన్నాయి త్రిప్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి. అలాగే మీరు ట్రిప్స్ ఈ స్క్రాప్స్ యూజ్ చేసినా కూడా మీకు త్రిప్స్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. జీన్స్ ఖచ్చితంగా అందులో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఉంటారు బ్రీడర్స్. సో ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఎక్కడ కనిపించదు మీకు. లీఫ్ కర్ల్ ఏదైతే అంటామో అదైతే ఎక్కువగా రాదు. అయితే ఒక్క ప్రాబ్లం వస్తుంది, అదేంటంటే టాస్పో వైరస్ అని. దాన్ని ఇక్కడ లోకల్ గా మా ఫార్మర్స్ వచ్చేసి జాండీస్ రోగం అని అంటారు. కరెక్టా? సో ఎల్లో కలర్ వస్తుంది, ఫ్రూట్ రింగులు ఉంటుంది, ప్యాచ్లు ఉంటుంది. అది వచ్చేసి త్రిప్స్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో మీకు త్రిప్స్ కి మార్కెట్లో చాలా రకాల కెమికల్స్ ఉన్నాయి కంట్రోల్ చేయడానికి. సో వాటిని మీరు ఒక 15 రోజులకి 10 రోజులకి ఒకసారి ఒక్కొక్క స్ప్రే తీసుకుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. స్ప్రేస్తో పాటు మీరు ఇంకొక పని చేయాలి, ట్రాప్స్ వేయాలి. ఎల్లో కలర్ ట్రాప్స్, తర్వాత బ్లూ కలర్ ట్రాప్స్, అంటే పసుపు రకము, మళ్ళీ నీలి కలరు స్టిక్కీ ట్రాప్స్ అంటారు. మీకు రేట్ కూడా చాలా తక్కువ పడుతుంది. అది కెమికల్స్తో పోలిస్తే దీంతో చాలా తక్కువ ఉంటుంది రేటు. ప్లస్ ఇదేమంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ. మీకు కెమికల్ అయితే మీకు అగైన్
కెమికల్ స్ప్రే చేసిన తర్వాత మీరు వెంటనే పంట కోయడానికి రాదు. అదే ట్రాప్స్ వేసుకుంటే మీకు ట్రాప్స్ పైన కంట్రోల్ అవుతుంది అది. తర్వాత మీకు ఖర్చు కూడా తక్కువ వస్తుంది. ఇంకొక పని మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే బార్డర్లో మొత్తం మీరు మొక్కజొన్న కానీ లేదంటే జొన్న కానీ, మామూలు సోర్గం అంటారు జొన్న, తెల్ల జొన్నలు, లేదా మొక్కజొన్న కానీ లేదా బాజ్రా అంటారు, వాటిని ఒక లైన్ మీరు కనుక గ్రో చేసినట్లయితే మీకు ఈ వైట్ ఫ్లైస్ కానీ త్రిప్స్ కానీ మీ పొలంలోకి రాకుండా ఇవి కొంచెము బ్యారియర్ లాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట మీ క్రాప్ని. సో అదొక ప్రాక్టీస్ చేయాలి. తర్వాత మీరు ట్రాప్స్ యూజ్ చేయాలి. వీటిని కన్నా మీరు ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసినట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా మీ క్రాప్ మంచి దిగుబడి ರಾವడానికి ಸಹಕಾರಂ ವಸ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ.